이 프로그램은 1990년대 중반 루안다 내전 당시 학살을 피해 자이루와 탄자니아로 피난했다가 상황이 바뀌자 다시 고향 루안다로 넘어온 난민들의 이야기입니다. 수도 키갈리는 비에 촉촉이 젖어 있습니다. 키갈리 시내가 한눈에 들어옵니다. 언제 전쟁이 있었나 싶게 시내 거리거리는 활기에 차 있습니다. 키갈리는 생동감이 넘쳤습니다. 대형 건물들의 신축 공사로 교통체증을 빚을 정도지요. 곳곳에 대형 건물이 들어서고 시청사도 새로 짓는 모습을 볼 수 있습니다. 아프리카에서 환경 대상을 받았을 만큼 깨끗함을 자랑하고 있습니다. 전쟁 때 살아남은 사람들이 고향을 변화시키고 있습니다. 클린 키갈리에는 과거 전쟁의 아픔을 딛고 일어선 것을 상징하는 대형 조형물과 함께 살아남은 사람들의 의지가 곳곳에 배어 있습니다. 밀 콜린스 호텔, 영화 호텔 루안다의 배경으로 유명한 호텔입니다. 내전 당시 학살을 피해 많은 난민들이 수용돼 있던 유서 깊은 호텔입니다. 당시 상황을 재현한 대형 그림이 벽을 장식하고 있는 모습입니다. 아직도 민감한 문제라 매니저는 직접 인터뷰에 응하진 않았지만 당시 이 호텔 매니저가 학살을 피해 피신한 난민 1268명을 살려낸 영웅적인 행동을 말해주었습니다. 루안다, 비극적인 전쟁을 겪고 나서 이제 바로 그 전쟁으로부터 배우고자 합니다. 15년 전인 1997년 겨울, 취재팀은 전시 상황이 끝나지 않은 루안다를 찾았습니다. 키갈리 공항도 지금과는 달리 각국의 취재진과 비정부기구 관계자 외엔 방문객이 많지 않았습니다. 전운이 감도는 국경지대와는 달리 겉모습은 그저 황량해 보였습니다. 공항을 빠져나온 차량들도 군인들의 통제를 받고 있습니다. 키갈리 시내를 벗어나니 아직도 전시 상황이 끝나지 않은 모습입니다. 이 작은 나라에 총성이 울리기 시작한 게 1994년 루안다의 대부족인 후투족 출신 대통령이 비행기 사고로 숨지자 종족 간의 갈등이 시작됩니다. 전쟁을 피해서 이웃 나라인 콩고와 탄자니아로 피신했던 난민들. What happened and how it happened during the war? impamvu yabiteye ni intambara nyine none si intambara ko ari intambara igihe nabonye ko ari intambara kuko iyo hatajya kuba intambara nta muntu uba warapfuye. Everything that happened here, the bad thing would happen here. 당시 루안다 인구 1,000만 명 중 10%가 학살을 당하는 아픔을 겪게 됩니다. This was prepared for a long time before by the colonialists and after by the new authorities after independence.
they divided the people into two groups. The first was the favorite by the colonialists, and they continue in that step and prepared what had happened in 1994. Other group, among which was the first refugees, was not, you say, favorized, and tried to come back to country, and the authorities for this country didn't accept, and that was the beginning of the war. 그들은 1997년 상황이 좋아지자 고향 루안다를 다시 찾기에 이릅니다. 당시 언론들은 20세기 최대의 탈출이라고 했지요. 전쟁통에 젊은 남자들이 목숨을 잃자 갓난애를 업은 여인네는 물론 임신한 여인까지 난민 행렬 속에서 자주 눈에 띕니다. 왜 uturutse ahagana he? Je ndutse muri Ngara Kagera. kubera kugenda urugendo runini twahagurutse ejo saa 10 za mu gitondo, hari ndi n'umugore nawe ararwaye ari imbere, hanyuma rero nawe agenda nanirwa, nanjye nkagenda murinda abandi babadusize nkacamo nkikorera biremereye ko nikoreye ndi umwe kandi turi babiri. 만삭의 여인의 모습도 보입니다. 국경 근처에 있는 난민촌. 상황이 아무리 어려워도 살려고 하는 의지를 역력하게 볼 수 있었습니다. 특히 난민들 중에서 고통을 받는 것은 어린 아이들입니다. 보통 한 달 이상 고향을 찾아 돌아오는 길에 수많은 어린 아이들이 실종되거나 목숨을 잃었다고 합니다. At the moment we're experiencing quite a large influx with the situation in Eastern Zaire. There's a lot of people who've left camps that no longer exist, and they've been spending a lot of time far away from the border, and they're only just now able to return. They're in relatively poor condition. Their health is of concern to us. Lots of people are at risk. We've had 6 children die in the last 3 days, mostly malnutrition, dehydration. 평화로운 전원 마을입니다. 논에 물기를 내는 작업을 하고 있군요. 이 마을도 내전 당시 전쟁을 피해 주민들이 떠났던 곳이지요. 공산품은 물론 쌀까지 수입해 먹던 나라에 변화가 시작되고 있습니다. 난생 처음 해보는 벼농사에 마을 사람들이 신이 났습니다. hari itandukanirizo rikomeye hagati y'uko twakoraga twikoresha n'ubu dufite abaterankunga. Dufite byinshi twagezeho ko twabanje kubyiga neza, twiga igihingwa cy'umuceri tutageragaho. Kubw'ibyo rero twifuje kuwuhinga kuko dufite abaterankunga nta kibazo tuzagira, tukabona byatuteza imbere nk'abandi ubwo twari turi inyuma tutazi igice duherereyemo. None rero natwe ubu ngubu akaba ari cyo kintu turimo kwihutira kugira ngo dushake uburyo bakomeza kudutera inkunga natwe tugatera imbere nk'abandi. 그러면 그 당시 난민들의 생활은 어떻게 달라졌을까요? 그 당시에 들어온 난민들의 현황을 좀 말씀해 주세요. From 1994 up to now,
Rwanda has made tremendous progress in every sector of the Rwandan society, be it in economy, be it in social or justice, be it in administration. Rwanda has made tremendous progress. For instance, if you look at the economy, how it has progressed, the per capita income at that time, or the GDP per capita, was around $200. Now we are about to reach 600. 전쟁 이후 루안다 정부가 가장 공을 들이는 것 중 하나가 교육입니다. 선진 국가의 협조를 받아들여 곳곳에 유치원을 세우고 어린아이부터 무상교육을 준비하고 있습니다. 15년 전 그때와는 아이들 표정도 환하게 바뀌었습니다. 이곳 유치원은 부모가 생업에 전념하는데 더 없는 원군이 된다고 합니다. 유치원 아이들이 먹는 간식을 보니 그 옛날 난민촌에서 아이들이 식사하는 모습이 떠올려집니다. 그 옛날 난민들의 행로였던 국경지대 기센이로 갑니다. 도로를 따라서 곳곳에 사방공사를 하는 등 정비 사업이 한창인 모습을 볼 수 있습니다. 장터도 활기에 넘쳐 있습니다. 장바닥에 소란함, 흥정에 열을 올리는 팔고 사는 사람들. 장에 펼쳐진 물건들만 다르지 오래전 우리네 장터 모습과 별반 다르지 않은 모습입니다. 그 옛날 난민들이 국경을 넘어 고향으로 넘어오는 바로 그 길. 난민들이 맨발로 고향을 찾아 힘겹게 걸어오던 그 길을 이제 풍성하게 장을 보고 가는 사람들이 채워주고 있습니다. 국경 근처에 있는 기센이 마을엔 이 나라에서 제법 시설이 좋은 학교가 자리하고 있습니다. 아직 루안다 사람에게는 익숙지 않은 컴퓨터가 교실에 빼곡히 들어차 있습니다. 아직 초보 단계이긴 하지만 컴퓨터를 가지고 할 수 있는 일을 기초부터 하나씩 배워나가고 있습니다. 대부분 전쟁 직후에 태어난 이 학생들은 컴퓨터를 통해 세상을 보다 빨리 알게 되었다고 입을 모읍니다. nitwa Kurazikuboneja Eric niga mu mwaka wa gatandatu MCB biology math na chimie nkaba niga muri college Inyemeramihigo Tegisen. 학생들이 이렇게 가르쳐줄 때 매일매일 이렇게 배우고 습득하면서 점점 발전해 가는 모습들을 보면서 아, 이 나라도 이제 발전 가능성이 있구나. 내친 김에 루안다와 콩고 국경을 향합니다. 시원하게 펼쳐진 키브호스의 모습도 새롭게 느껴집니다. 국경 지역에는 새로운 이민사무소가 세워져 있고 아직도 유엔 차량들이 대기하고 있습니다. 투자는 예스, 부패는 노라고 써 있군요. 유엔 차량들이 보이고 있죠? 다만 이번에는 콩고 쪽의 불안한 정세로 거꾸로 콩고 난민들이 루안다 쪽으로 들어오는 모습을 볼 수 있습니다. 자이르, 지금의 콩고 지역으로 넘어갔던 난민들도 당시 자이르 정세가 불안해지자 고향으로 돌아오는 길입니다.
우리는 국경 도시인 부캅으로 향했습니다. 당시 권력을 잡은 카빌라의 무장 세력은 다수 종족인 후투족 난민들을 학대하고 학살하기에 이릅니다. 난민들을 보호하겠다던 자이르 정부도 약속과는 달리 자이르 정부군까지 만행을 저지르자 사면 초과에 몰린 난민들은 다시 국경을 넘게 되지요. 국경 도시 부카브, 이 도시에서 전쟁의 그림자를 찾아보긴 쉽지 않았습니다. 오히려 화려하게 치장을 한 여인들이 시선을 끌어당깁니다. 전쟁은 두 가지 얼굴을 하고 있었습니다. 부유층과 기득권 세력들, 그들은 내전의 그늘에서도 자유로워 보였습니다. 부냐킬리로 가는 도중 우리는 숲속 이곳저곳에서 모습을 드러내는 난민들의 물결을 볼 수 있었습니다. 이방인의 등장에 경계의 시선을 보내는 모습에서 그들이 겪었던 공포의 세월을 짐작할 수 있습니다. 조금 더 들어가자 숲을 사이에 난민촌이 모습을 드러냅니다. 삶과 죽음을 넘나들며 기나긴 여로를 뚫고 여기까지 온 사람들. 우리는 그곳에서 기구한 한 가족을 만날 수 있었습니다. umaze igihe kingana iki ugenda ngendera mu nzira se n'amezi abiri. she's saying that is 2 months working. yewe ndi kumwe n'aba bana banjye uko ari batatu. She's with her 3 children. dore n'aba ni umuryango wanjye. uretse ko abarabona 어머니보다도 늙어 보이는 딸입니다. ibihe bibazo mwahuye nabyo muri iki gihe mumaze mugenda n'amaguru? watubwira bimwe mu bibazo mwahuye nabyo mu nzira? twahuye n'ibibazo by'inzara no kurwara, dore igihe ni ukugenda bamfashe ndanarwaye cyane mu nzira no gusonzara. Some of the problem they met in the way. 그들은 말하는 것은 물론 더 이상 서 있기조차 힘들어 했습니다. 맨발은 이미 부어 있었고 상처가 짓물러 살이 썩어 들어가는 고통을 참으며 2달 동안 강을 건너고 숲을 헤쳐온 귀한 길입니다. 애꿎은 전쟁은 이들 가족에게서 두 남편만을 앗아간 것은 아닙니다. 굶주림과 질병은 그들에게서 인간으로 누려야 할 최소한 조건마저도 앗아갔습니다. 이들의 고향은 루안다의 키온자 마을입니다. 우리네 시골처럼 밭을 일고 농사를 지으며 토담집에서 살았습니다. 풍요롭진 않았지만 그렇다고 많이 부족할 것도 없는 소박한 삶을 살았던 그곳. 이들 작은 마을에서도 군인들의 기습을 피해갈 수는 없었습니다. 애버린 가족도 이웃집 여인이 군인들에게 변을 당하는 것을 목격하고는 서둘러 고향을 떠났다고 합니다. 그래도 하늘이 새뼘인 첩첩삼중이라도 고향이면 좋다 했던가요? 벌써 2달 동안 밤낮 없이 고향 하늘만 바라보며 걸어온 귀한 길입니다. 그들은 이제 말조차 잃었습니다. 올해 10살의 펠리스에게도 고향의 기억은 아직도 생생합니다. 소를 끌고 뒷산에 올라가 풀을 마음껏 먹이고 나면 달려오던 마을 뒤 공터. 그의 꿈은 펠레처럼 축구선수가 되는 것이었습니다. 한숨 돌리고 나면 누가 먼저랄 것도 없이 다시 짐을 꾸립니다. 거의 매일 굶다시피 하는 이들 가족에겐 말하는 것조차 어쩌면 기력 낭비인 셈입니다. 벌써 이틀째 물 한 모금도 변변히 마셔보지 못했지만 투정하는 사람은 아무도 없습니다. 해질 무렵에서야 가족들은 난민촌에 도착했습니다. 공터만 있으면 난민들은 어디서건 집단촌을 이룹니다.
때로는 무리를 짓는 것이 큰 위안이 되기도 하지요. 가족 수가 적거나 비상식량을 아껴 제법 먹거리가 남은 사람들은 그나마 불기 있는 식사들을 합니다. 그러나 대가족인 에버린네 가족에게 비상식량은 이미 바닥난 지 오래입니다. 종족 간의 싸움은 천진난만한 아이들에게서 가족과 웃음까지 앗아버렸습니다. 그리고 우리는 그들의 모습에서 60년 전 어느 귀향길에서 만났음직한 우리네 전쟁 고아들의 모습을 보았습니다. 전쟁이라는 이유 하나로 아무 영문도 모른 채 참담한 비극을 안고 자라야 했던 아이들. 루안다의 동북쪽에 자리 잡고 있던 수용소. 국경을 넘은 난민들이 고향에 들어가기 직전에 잠시 머무르는 곳입니다. yavutse ku itariki 2 z'ukwa 10 nza kuri 21 z'ukwa 12. 갓 4개월 된 아이를 안고 그녀는 죽음의 귀향길을 넘어 마침내 고향의 문턱까지 와 있습니다. 그녀의 남편은 키부 호수에서 물고기를 잡던 어부였다고 합니다. 가진 것은 많지 않아도 그들에겐 가족이 있었고 그래서 소박하지만 꿈을 가꾸며 살았겠지요. 남편이 배에 싣고 온 고기를 이고 나가 시장에 내다 팔면서 평화롭게 살던 그 시절. 그러나 이태 전 이 마을의 군인들이 진주하면서 그녀는 한꺼번에 가족을 잃어야 했습니다. 끝도 없을 것 같은 긴 행로에 유엔 트럭이라도 얻어 타면 정말 운이 좋은 날이죠. 그나마도 경쟁이 치열해서 질식사하는 사건들도 종종 빚어졌습니다. 고향 마을에서는 일주일에 2번 장이 섭니다. 마치 우리네 5일장 풍경과 흡사한 그곳 장터엔 바나나며 감자와 옥수수 등 늘 먹거리가 풍성했었지요. 조금 더 싸게 사느라고 밀고 당기는 신랑이조차 즐거운 기억으로 남아있는 고향의 추억들. 장터가 떠나가라 내리치던 개장장이 아저씨의 망치질 소리. 뒤뜰에 나다를 주워 먹고 크던 씨암탉들. 장날이면 온 마을 사람들이 모여 괜시리 술렁이고 했던 그곳. 고향의 모습입니다. 그러나 전쟁에 휩쓸고 간 상처는 너무나도 참혹했습니다. 무엇보다 큰 비극은 남자들의 빈자리였죠. 실제 이 난리통의 절반 가까운 후투족 여인들은 과부가 됐다고 합니다. 설령 살아남은 남자일지라도 극도의 불안감을 떨치진 못합니다. 시시각각 다른 모습으로 뒤바뀌는 게 전쟁 중의 상황이니 말입니다. 난민촌의 어수선함 속에서도 책을 읽고 있는 한 소녀의 모습에서 절망 속에서도 부여잡고 있는 한 가닥 희망의 모습을 엿볼 수 있습니다. 그들은 기다리고 있는 것입니다. 고향에서의 새 삶을. 다음 날 에버린네 가족은 다른 사람들보다 일찍 길을 나섭니다. 배고픔을 벗어나는 길은 어서 고향으로 가는 방법밖에 없으니 말입니다. 얼마나 걸었을까? 임시 검문소가 그들을 기다리고 있습니다. 간혹 난민들 속에 게릴라의 끈앞불이 섞여 있나 해서 길목을 지키는 거죠. 그러니까 이 검문소는 난민들이 신원보증을 받을 수 있는 1차 관문인 셈입니다. 이 형식적인 검문에도 난민들의 가슴은 조여듭니다. 일단 검문소를 통과하자 에버린네도 안도의 한숨을 쉴 수 있었습니다.
특히나 어머니는 무척 긴장을 했던 모양입니다. 갈 길은 아직도 멉니다. 가족들과 외식 나들이를 해본 게 언제인지 모릅니다. 변변찮은 좌판의 박물들도 지금 이들에게는 사치스럽게만 느껴집니다. 담배를 즐겨 피우던 그녀의 남편들도 이제는 세상에 없습니다. 좀처럼 말문을 열지 않던 딸 칸실대가 모처럼 입을 엽니다. 사흘 만에 양식거리인 바나나를 사는 자리입니다. 한 개라도 더 얻으려고 그녀는 장사치와 실랑이를 벌입니다. 오랜 내전에 너나 할 것 없이 각박해진 모습입니다. 어머니가 허리춤에 꼬깃꼬깃한 지폐를 내어줍니다. 정확히 이틀 만에 먹는 음식입니다. 그러나 그것은 또 새로운 굶주림의 시작을 의미하기도 합니다. 섭씨 30도가 넘는 날씨는 조금만 걸어도 숨이 턱턱 막힙니다. 맨발로 걸어오느라 난민들의 발은 독이 오를 대로 올랐고 여인들은 젖줄마저 말라버렸습니다. 그 참담한 여로 속에서 낙오된 사람들, 그들에겐 한가닥 희망조차 없습니다. 또 병든 그들 곁에 돌볼 가족 하나 없습니다. 그들이 도착한 곳은 유엔 난민기구에서 운영하고 있는 임시 난민 수용소입니다. 우리나라의 양파 비슷한 양념까지 쳐서 그나마 음식다운 요리를 해먹기도 합니다. 어쨌든 이 안에 들어온 난민들은 그나마 운이 좋은 사람들입니다. 임시 수용소에서는 구호물자인 콩과 또 평소엔 구경조차 못했던 별식까지도 배급받게 됩니다. 모처럼 한가한 시간을 보낸 에버린네 가족. 국경을 불과 몇 킬로미터 앞두고 우리는 그들 가족과 작별을 고해야 했습니다. 닷새 동안 짧지만 긴 만남이었습니다. 키갈리 시내에 있는 한 호텔. 키갈리에서는 제법 여유가 있는 사람들이 드나드는 곳이죠. 한참 상담이 무르익고 있습니다. 커피를 가공해서 수출까지 하는 앨리스 씨가 사업 동료인 동년배인 루이스, 또 막내 동생뻘인 조시안느와 함께 거래선과 상담하고 있는 모습입니다. 이들은 3명 모두 15년 전 자이르로 피난 갔다가 지금까지 보셨던 그 험난한 여로를 거쳐 키갈리로 돌아왔다고 합니다. 어쨌든 오늘 상담은 무사히 끝난 것 같습니다. 과거를 묻자 눈시울을 붉히며 말을 잇지 못하는 이 여인은 전쟁 때 남편과 오빠 등 남자 형제를 모두 잃고 오직 딸 하나만을 데리고 키갈리 교회에 정착하게 됩니다. 루이스, 겉으론 담담해 보이지만 전쟁 때 일가족을 모두 잃고 혼자 살아남았다고 합니다. 지금은 대가족을 부양하는 어엿한 가장이지요. 조시안느는 전쟁 때 가족들을 잃고 아직까지 혼자 살고 있습니다. 지금은 앨리스를 도와서 사업을 키우는 데 열중하고 있습니다.
우리는 전쟁 당시 난민이었던 이들의 사는 모습을 보고 싶었습니다. 밖에는 비가 쏟아지는데 실내는 아늑합니다. 인구의 10% 정도만 전기의 혜택을 받는 나라. TV가 있으면 잘 산다고 합니다. 직장 동료를 위해 오찬을 준비했습니다. 젖먹이를 품에 안고 지금의 집에서 몇 킬로미터 떨어진 곳에 정착했을 때는 막막하기만 했죠. 그러나 바로 옆에 앉은 루이스와 또 다른 이웃들이 큰 힘이 되었다고 합니다. 함께 힘을 합쳐 큰 미천 들이지 않아도 잘 자라는 커피를 심어 어느 정도 성공하게 된 거지요. ndashaka gukomeza kwiga ICT engineer muri ICT high level harimo benshi baba barabuze ababyeyi ariko tugerageza kwegerana tugafashanya wenda muri bike bihari kugira ngo atabona ko hari ikintu abura twafashanya ubuzima kwishima byaba ari ukwaba ari naba mvuze kwaba ari ugukabya kuvuga ngo urishimye ni ukwakira ibibazo ariko kuvuga ngo urishimye. 루이스는 한많은 과거가 있지만 늘 웃음을 잃지 않습니다. 자신의 잃어버린 가족들을 하나씩 불러봅니다. 대화가 무르익을 때쯤 딸인 콘솔레가 일어납니다. 우기에 접어든 요즘 르완다에는 비가 자주 옵니다. 키갈리 외곽에 위치한 키추키로 종합기술학교. 단순히 기술을 전수하는 양성소에서 한국 정부의 도움을 받아 이제는 기술 전문대학 수준으로 발전한 곳입니다. 가르치는 선생이나 학생들 모두 열의가 넘쳐 보이는데요. 이 학교의 전자공학과 수업 장면입니다. 열정이 넘치는 엘버트 선생도 유럽 유학파라고 합니다. The mission was to provide the course at diploma or A1 level. In 2009, the government had the mission. So before the college was Kichukiro College of Technology. After 1 year, the mission changed and it becomes Integrated Polytechnic Regional Center. 시간은 한밤중으로 치닫고 있는데 이 학교의 야간 수업이 한창입니다. 앨리스의 딸 콘솔레도 정보통신 관련 수업을 여기서 받고 있습니다. IT 관련 수업에는 여학생들도 꽤 눈에 띄는데요. 같이 수업을 받고 있는 제인이나 바실리세, 릴리오세, 또 스코비아 모두 전쟁 당시나 전쟁이 끝나자마자 태어난 전쟁 세대들입니다. 벌써 17년이 흐른 거지요. I'm sure I will not have a work. 한 학생이 취재팀에게 한국에서 공부할 수 있냐고 물어옵니다. 이들에게 한국은 아주 좋은 나라니까요. 폐허가 된 고향에는 정착촌이 들어섰습니다. 이곳에 잠시 머물다가 떠난 집에는 가구 하나 없이 텅 비어 있습니다. 살던 사람은 성공해서 도시나 다른 마을로 갔겠지요. 아니면 고향 마을이 제대로 복구되었거나요. 가난하지만 마을 사람들은 평온해 보입니다.
앨리스 씨는 이곳 주민들과 힘을 합쳐 커피 농장을 운영하고 있습니다. 루완다는 커피와 차 같은 작물이 자라기에 기후와 토양이 알맞다고 하네요. 널찍한 분지에 커피 가공 공장이 들어서 있습니다. 커피 열매를 바짝 말려야 하는데 우기에 접어든 요즘은 일손이 더 많아졌습니다. 손으로 하면 나을 거예요. 사장인 앨리스는 이곳 주민들과 격이 없이 잘 어울립니다. 물론 주민들도 잘 따르고요. ni ukuvuga ngo umukozi umwe akora ibiro 150. 그럼 bakaba ari abakozi bangahe iyo babaye benshi? Iyo babaye benshi bagera nko kuri 60 ku munsi. 커피 열매를 수확해 오면 먼저 워싱 스테이션이라는 가공 기계에 들어가게 되는데요. 기계 장치가 썩 매끄럽진 못하지만 커피를 말리기 전 한꺼풀 벗기는 데는 문제가 없습니다. 우리가 먹는 커피가 초기 단계에 이렇게 손이 많이 가는 줄 몰랐네요. 작업하던 주민들이 일손을 놓고 뭔가를 기다리고 있습니다. 쏟아지는 빛 속에 초벌 가공한 커피 포대가 차곡차곡 쌓입니다. 앨리스가 주민들에게 임금을 주고 있네요. 하루 종일 일하고 이들이 받는 품삯은 800루안다 프랑, 우리 돈으로 1,400원 정도입니다. 이 나라에선 작은 돈이 아니죠. 전원적인 시골 마을입니다. 하지만 이곳도 전쟁의 참화를 겪은 곳이죠. 마을 입구 간판이 낯설지 않는 이곳엔 우리 봉사단원들이 함께하고 있습니다. 이곳은 우리나라에서 농촌 현대화를 위해 지원을 하고 있는 새마을 시범마을이기도 합니다. (30년) 전만 해도 우리나라에서 자주 눈에 띄던 재봉틀입니다. 외국에서 선진 재단 기술을 익히고 온 강사가 재단법을 알려주고 젊은 주부들은 재봉틀 돌리기에 여념이 없습니다. 미처 젖을 못된 아이를 데리고 나온 엄마를 위해 우리 단원이 기꺼이 아이를 맡아줍니다. 교육장은 주부들만의 공간이 아닙니다. 수업이 있는 요일엔 마을 사람들이 호기심에 하나둘씩 모여드는 만남의 장이 되기도 합니다. 옷감에 색깔과 무늬를 넣는 일도 합니다. 지금까지는 기술이 없어서 전통적인 문양을 만들어 입고 싶어도 어려웠죠. 하지만 이제 자신들의 취향에 맞는 염색까지 할 기대에 부풀어 손놀림이 진지합니다. 마을 한켠에서는 물을 퍼 나르느라고 분주한 모습입니다. 루완다 특산의 왕버섯을 키우는 현장입니다. 버섯이 우리가 보통 생각하는 버섯과는 크기에서 엄청 차이가 납니다. 아직 소득이 낮아 고기 섭취가 적은 주민들에게 좋은 단백질 보급원이 되지요. 다른 선진국들과 함께 우리나라도 이들에게 큰 도움이 되고 있습니다. 봉사단원을 한번 만나보도록 하지요. 일단은 한국에 대한 이미지가 굉장히 이 아프리카 땅에서 한국인이라고 그러면 모를 줄 알았는데 한국인을 되게 좋아한다라는 느낌과 그리고 저희 혼자서 일을 하는 게 아니라 마을 주민들과 함께
마을이 더 발전되어 가는 것들을 볼 수 있어서 너무 좋고요. 루안다 농촌 종합 개발 사업이 지금 진행되고 있습니다. 그래서 축산, 또 관계 개발, 또 도로 정비, 또 주민들의 소득 증대를 위한 그런 농가 소득 증대 사업도 하고 해서 금년 하반기에는 농업 분야의 그런 단원들이 확인 인력들이 더 집중적으로 보강할 예정으로 있습니다. 우리 봉사단원들은 다양한 분야에서 활동하고 있습니다. 지금 무슨 일 하고 있어요? 예. 저 직원이 남아서 여기 유치원에 담당하고 있는 황민희 단원 애들 간식 나눠주고 그 간식에 있는 설거지를 좀 도와주고 있습니다. 유치원은 일단 학부모들이 많이 좋아하고 또 아이들도 여기 없는 놀잇감을 가지고 놀 수 있고 해보지 못한 걸 지금 하나씩 해나가고 있는 중이라서 좋은 것 같습니다. 다 같이 모여서 같이 고생하고 같이 일해서 그 이익도 똑같이 같이 나누고 그러니까 협동하는 그런 정신을 저희가 전달해주고 있습니다. 커다란 아픔을 딛고 고향을 찾은 난민들을 우리가 돕고 있습니다. 저도 전쟁통에서 태어났지만 우리나라가 원조를 받던 나라에서 원조를 하는 나라가 된 겁니다. 한 가지 분명한 건 15년 전 그때와 지금의 루안다 모습은 확연히 다르다는 것이죠. 감사합니다. 원주민들의 한국어가 무척이나 정겹습니다. 가슴 속에서 고향이 지어질까? 긴 여로의 굶주림과 병마로 쓰러지면서도 찾아온 고향. 그 참담한 여로 속에서도 우리는 절망의 끝과 함께 미래의 희망을 보았습니다. 15년 전 난민들의 고향, 그 루안다가 바뀐 모습 속에서 말입니다.